ਤਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਰੇ ਵਰਗੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ ਝੀਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਮਾਨ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਿਲਕ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸਹੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਏ ਸਹੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो बनता बदन, बनता होंदी स्त्री, बदन मैंने मुख चेहरा शरीर, पर प्रगट बनाए राख्यो कामदेव कोट लोट पोट अवलोक को। जीव स्त्री दे चेहरे ते गुरु नानक दी मेहर भरी दृष्टि सदका अजिही सुंदरता प्रतख बना दिती है कि जिसनूं वेख के करोड़ां कामदेव सुंदरता दे देवते लोट पोट हो रहे हैं। हैरान वे एडी बख्शिश, कोटन कोटान रूप की अनूप रूप छब, तो सकल श्रृंगार को श्रृंगार सर्व थोक को। उस तिल समान अनुपम सुंदरता नूं करोड़ां रूपां दियां सुंदरता नहीं पुछ सकदियां। उस तिल दी सुंदरता संसार भर दे सब पदार्थां दियां सजावटां तो भी वध सजावट वाली है। क्यों भला? वो आत्मक सुंदरता है, ये शरीरक सुंदरता दी गल्लां करदा है। बराबरता वो आत्मक होने अंदरों दैवी गुण आ गया, गुरु साहब ने इदां मेहर कीती ते दैवी गुण आ गए, तो बाकी सारे दुनियावी पक्ष ले रहे। तो किंचित कटार कृपा तिल की अतुल शोभा सुरसती कोट मान भंग ध्यान कोक को। तो सतगुरां दी रता जिन्नी मेहर भरी तकनी दी मेहर प्रीतम, तो तिल दी सुंदरता दी शोभा बेअंत है, जिसदा बयान करके करोड़ां सरस्वतियां सुंदरता दियां देवियां दा मान टुट जांदा है अते चंद्रमा वल टिक टिकी लाए हुए चकोर दा ध्यान उखड़ जांदा है। कोट मान भंग ध्यान कोक को। श्री गुरु दर्श ध्यान खट दर्श ना देखे, तो सकल दर्श सम दर्श दिखाए हैं। तो जिस प्राणी ने सतगुरु जी दे साक्षात दर्शना का ध्यान धार लिया, दर्शन हो गए आ, श्री गुरु दर्श ध्यान सुरती लाई ते दर्शन हो गए गुरु नानक पातशाह दे, वो 6 शास्त्रां दे 6 भेखां वाल नहीं वेखदा, क्योंकि सारे दर्शन ही सतगुरु जी दे प्रतख दर्शनां विच ही समान दिस आउंदे हन। पता लग गया कि सारे दर्शन गुरु साहब दे दर्शन, जिवें हाथी के पाँव में सबका पाँव, गुरु साहब दे दर्शन हो गए, कोई बाकी नहीं रह गया, खत्म। श्री गुरु दर्श पंच शब्द ज्ञान गम, तो सर्व शब्द अनहद समझाए हैं। गुरु नानक पातशाह दे दर्शन हो गए, सिमरन की कृपा नाल दर्शन हो गए, तो 5 तत्तां दे साजां दी, 5 तरह दे साजां दी ऑर्केस्ट्रा, 5 तरह दे साजां दी धुनी दी रसाई अंतरात्मा ही होंदी है। क्योंकि नाम सिमरन की बख्शिश नाल अनहद शब्द की धुनी विच सब तरह दीयां धुनियां समाइयां दिसदियां। अनहद चल पिया तो समझो सारी दुनिया दे ऑर्केस्ट्रा आ गए। मंत्र उपदेश पर वेश कह अवेश हृदय, आदि को आदेश कह ब्रह्म ब्रह्माए हैं। तो गुरु का मंत्र वाहिगुरु सिमरन वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गुरु उपदेश मिलन नाल भाव गुरु शब्द नाल सिमरन की कमाई नाल हिरदे विच वाहिगुरु अवस्था है। तो इस दशा विच गुरु दीक्षित सिख आदि पुरख वाहिगुरु नमस्कार करता है। नमस्कार सब थाई ब्रह्म वाहिगुरु पसरिया दिसता है भाई। तो ज्ञान ध्यान सिमरन प्रेम रस रसक होए, एक को अनेक के बबेक प्रगटाए हैं। तो सतगुरु दे बख्शे ज्ञान सुरती ध्यान ते सिमरन की बख्शिश नाल प्रेम रस पुंचन हारे गुरसिख नूं, जो वाहिगुरु एक हुंदा होया अनेकां विच व्यापक हो रहा है, उसकी सोझी प्रतख हो जाती है।
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਸਤ ਬਿਨ ਸੰਜਮ ਨਾ ਪਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ ਹੋਏ, ਤੋ ਸੱਚ ਬਿਨ ਸੋਚਣਾ ਜਨੇਊ ਜਤਹੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਤ ਬਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਦੀਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੋਰਐਵਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਬਿਨ ਸੰਜਮ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤ ਬਿਨ ਸੰਜਮ ਨਾ ਪਤ ਬਿਨ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਸੁਧ ਨ ਹੋਵੀ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਬਿਨਾ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਬਿਨ ਸੋਚ ਨਾ ਜਨੇਊ ਜਤ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਦਾ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪਾਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਜਨੇਊ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲ ਤਰਸ਼ੂਲ ਸੀ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੋਲ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ? ਬਹਾਦਰੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਰਾਵਣ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਕੰਸ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਡਿਫੈਂਸਿਵ। ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ। ਸੋ ਗੁਰ ਬਿਨ ਦੀਖਿਆ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ, ਭਾਉ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਕਥਨੀ ਭੈਹੀਨ ਭੈ ਪੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਬਿਨਾ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਭਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਨਾ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਸੰਤੋਖ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਬਿਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਉਂ ਬਾਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤੋਖ ਆਊਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਊਗੀ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਬਿਨ, ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਹਿਜ ਬਿਨ, ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ? ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵੇਕ ਬਿਨ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਏਕ ਟੇਕ, ਤੋ ਬਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾ ਰੰਗ ਲਵਲੀਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵੇਕ ਬਿਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਨੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ। ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜ਼ੀਰੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਲੁਭਤ ਹੋਏ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਂ ਜਗ ਮਦ ਕਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੋ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਲੁਭਤ ਭਾਵ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਸਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਾਂ ਜਗ ਮਦ ਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਧੁਨ ਗਦ ਗਦ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਰਗੇ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਦ ਗਦ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਤਾਂ ਜਗਤ ਉਦਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਈ ਬਚਨ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕਿੰਚਿਤ ਕਟਾਚ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ, ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੱਤੀ ਕੋ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਰੱਤੀ ਕੋ ਮਿਹਰ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੋਖ ਦੁੱਖ ਹਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਖ ਦੁੱਖ ਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੋਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਦਾਸਨ ਦਸਾਨ ਦਾਸ, ਦਾਸਨਾ ਇੰਦਰਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾਦ ਸੰਸਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇੰਦਰ ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖ ਲੈ, ਤਾਸਨਾ ਇੰਦਰਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾਦ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇੰਦਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਜਬ ਤੇ ਪਰਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਆਏ, ਜਬ ਤੇ ਪਰਮ ਗੁਰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਰਨ ਸਰਨ ਲਿਵ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। तो फिर सारा संसार उसके चरणों ਵਿੱਚ शरण ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। चरण कमल मकरंद चरना मृत कै चाहत चरण रेन सगल आकार है। तो जेड़ा मेरे गुरु नानक दी चरण धूड़ी लै गया, चरना मृत लै गया, अमृत छक के, जेड़ा भी गुरु नानक दे अमृत छक के चरण पौ लै के चरण धूड़ी लै गया, तो सारे मनुख मातुर सारा संसार उसकी चरण धूड़ी चाहते हैं। सारा संसार सगल आकार। तो चरण कमल सुख संपट सहज कर, जेड़ा गुरु नानक पातशाह के चरणों में जुड़ के सुख के संपट डब्बे विच सहज कर गुरु नानक वर्गा बन के सहज कर पहुँच गया, सहज अवस्था में पहुँच गया, सचखंड पहुँच गया। नेचल मत परमारथ विचार है। नेचल मत तो उच्ची आत्मक विचार करके मत अडोल हो जाती है। जब सचखंड ही पहुँच गया, सहज घर चला गया, तो नेचल मत हो जाती है, परमार्थ विचार है, मत अडोल हो जाती। पर बड़ा एक गल नूं समझिए, परमार्थ आत्म विचार। चरण कमल गुर महिमा आगाध बोध, गुरु साहब के चरणों में जुड़न की जिहड़ी महिमा है, वो अकलों बाहरी है। तुसीं अमृत छक के असूलों नाल जुड़ गए, बाणी नाल जुड़ गए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जुड़ गए, तुहाडी महिमा की दसां, वो तो मेरी अकलों बाहरी है भाई, तुसीं तो मेरे नाल बहुत उच्चे हो। फिर महिमा अगाध बहुत भाई सब कहते हैं।
मैं ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਮੋ ਨਮੋ ਕਹਿ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਜਬ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ, ਤਬ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਚਿੱਤ ਅਨੰਤ ਨ ਧਾਵੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ। ਮਕਰੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮਕਰੰਦ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮਕਰੰਦ ਫੁੱਲ ਦੇਖੋ, ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਰੰਦ ਕਹੀਦਾ, ਅਸਲ ਰਸ। ਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰ ਪਦ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ। ਦਾਨ ਮੈਂ ਹੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈ। ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾ ਦਿਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰ ਪਦ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰਾ ਪਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰਾ ਪਦ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਮਰਾ ਪਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਮਰਾ ਪਦ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਮਰ ਪਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੁਰੈ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਗੁਣ। ਤੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਿਵਾਸ। ਸੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖ ਮਨ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ ਕੀਓ, ਸੁਖ ਮਨ ਮੈਂ ਨਿਵਾਸ ਕੀਓ, ਆਨ ਸੁਖ ਤਿਆਗ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਸਭ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਿਵਾਸ, ਆਨ ਵਾਸ ਫੀਕੀ ਭਈ ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਭਿਆਵੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਭ ਫਿੱਕੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਬਾਰੀ ਬਹੁ ਨਾਇਕਾ ਕਿ ਨਾਇਕਾ ਪਿਆਰੀ ਘੇਰੀ ਆਨ, ਪਰਬਲ ਹੋਏ ਨਿੰਦਰਾ ਨੈਣ ਛਾਇਕੈ। ਬਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁ ਨਾਇਕਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਨਾਇਕਾ ਦਾਸੀ, ਤੇਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਗ ਮੇਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਪਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਿਯ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੀਂਦ ਨੇ ਆ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੇਮਨੀ ਪਤਵਰਤਾ ਪਤੀਵਰਤਾ, प्रेमनी पतवरता चैली प्रे आगम की निंद्रा को निरादर कै सोई ना भै भाए कै। सो पर जेड़ियां गुरसिख जीव इस्त्रियां प्रै प्रीतम दे आगमन दे चाह विच उत्साहित हो के प्रेम भरपूर सन, वो नींदर नूं त्याग के सिदक प्यार विच रहिंदियां होइयां सुतियां ने,
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਖੀ ਹੋਤੀ ਸੋਤ थी भई तो गई सुखदायक पै, जहाँ के तहाँ ले राखे संगम सुलायक है, सुलायक है। संगम हुंदा मेल, हाँ सब नूं पता है, तो सब नूं ही पता है। तो प्रै प्रीतम दी सखी हुंदी होई भी मैं अज्ञानता विच सुत्ती रह गई ते सुखदा ते प्रीतम दे मिलाप तो खाली रह गई। अज्ञानता दी नींदर व्यापन करके मैं जिथे सां उत्थे ही, जिथे सां उत्थे ही रह गई। उसने मैनू सुआ के विछोड़ के रख दिता। देखिया जी, सखी हुई सोत की भई तो सुपन चरित्र में न मित्र है मिलन दिनी, सो जम रूप जामनी न निबरे बिहायक है। तो इस सुपने वांग वरते कौतक नूं मैनू अपने प्रीतम नूं मिलन ना दिता। इस सुपने वांग वरते कौतक ने मैनू अपने प्रीतम नूं मिलन ना दिता। ते हुण जम रूप विछोड़े दी रात्रि ना मुकदी है ना बीतदी है। जम रूप जामनी न निबरे न बिहाए है, न मुकदी है ते ना बीतदी है। रूपहीन कुलहीन गुणहीन ज्ञानहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन भावरी, मैं जीव स्त्री नामहीन अमृत ही नहीं छकिया, रूपहीनी हाँ, कुल तो कुलहीनी है, कुल भी मेरी कोई नहीं, गुण भी कोई नहीं, गुणा तो भी खाली है, कोई दैवी गुण ही है नहीं, गुरु ज्ञान तो भी थोथी है, चंगी शोभा तो भी हीनी है, अवगुणा कारण भागहीणी है, गुरसेवा रूपी तप तो विरवी है, इं बुद्धहीणी कमली हुई हुई है, कमली है, कमली कमली है। रूप नहीं चंगा, कुल नहीं चंगी, गुण कोई नहीं, ज्ञान कोई नहीं, शोभा कोई नहीं, भाग चंगे नहीं, कोई सिमरन नहीं कीता, कमलियां कमली कमलियां। दृष्ट दर्शहीन शब्द सुरतहीन बल बुद्धहीन सुधे हस्त ना पावरी। गुरु दी कोई किरपा दृष्टि ते दर्शना तो वांझी है, वाहिगुरू दी मेहर दी निगाह तो वांझी है, उहदे दर्शना तो वांझी है। शब्द सिमरन करदी नहीं, शब्द सुरत विच वाहिगुरू सिमरन विच सुरत जोड़दी नहीं। बुद्ध बल ही नहीं, ना मैनू अकला ना मेरे को कोई शक्ति आ, बल भी खाली है भाई। सुधे हस्त ना पावरी, खाली है भाई, बिल्कुल खाली है। गुरसेवा ना कमाउण करके हाथ ते पैर भी सिद्धे नहीं पाई। सुधे हस्त ना पावरी, ना हाथ ते ना पैर है मेरे, सिद्धे नहीं है, उल्टे चलते आ। प्रीतहीन रीतहीन भाए भै प्रतीतहीन चितहीन बितहीन सहज सुभावरी। तो अंदर प्यार, पति नाल प्यार भी कोई नहीं, बिल्कुल प्रीति तो थोथी आ। प्रीतहीन रीतहीन, कोई गुरमत जुगती भी कोई नहीं, कोई शरदा भावनी ते भरोसे तो भी खाली हाँ। शब्द भावनी ते अडोल टिकन वाले हित तो कोरीआं, नाम धन संपदा तो खालीआं, अते शांत सुभाव तो भी विरवी खाली, बिल्कुल बिल्कुल खाली हाँ भाई। सहज सुभाव रे, मेरा सुभाव ही नहीं गुरु नानक वर्गा बनिया, सुभाव ही नहीं गुरु नानक वर्गा बनिया। तो अंग अंगहीन दीना दीन प्राचीन लग चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। तो मेरा हरेक अंग तो भाव है, हर पख तो मैं हीणी हाँ। मैं दीनता प्राण हो के प्रीतम दे चरणों में नहीं परचदी, भाव सतगुरु नूं नहीं रिझाउंदी। तो इन्हां सारे अवगुणां दे हुंदिआं हे सतगुरु जी, मैं आप जी दी चरण शरण नूं किवें प्राप्त कर सकती? नहीं कर सकती। तुहाडी को मेहर हो जाए तो कर सकदी हाँ, तुहाडी बख्शिश नाल तां कर सकदी हाँ, अपने उद्यम नाल नहीं कर सकदी। जे तैनूं चंगा लगे तो बख्शिश कर दे, तेरी मेहर नाल ही अमृत छकना, तेरी मेहर नाल। साडे च किहड़ा एक पक्ष दसो जी, कोई बंदा दसो मैं सुरती ला के दिखाउणा, मेरा मन टिक जाऊगा। कोई बंदा जानदा भी है खेडां, सूक्ष्म खेडां, जननी सुते बिख देत हेत कौन राखे,
घर मुँह से पार हुआ, कहो कैसे राखिए। जन्नी हुंदा जनन वाली मां, सुते हुंदा पुत्र नूं, बिख हुंदी ਜ਼ਹਿਰ, हेठ हुंदा प्यार। जे मां ही पुत्र नूं ਜ਼ਹਿਰ देवे तो उसनूं प्यार किसने करना है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। जे पहरेदार ही घर लुट लवे तो दसो उसकी रखवाली किवें हो सकती है? करिए जो बोरे नाम तो कहो कैसे पावे पार, अगुआऊ बाट पारे का पै दीन भाखिए। तो जे मला करिए मलाए ही जे बेड़ी नूं डोब देवे तो दसो परला कंधा किवें पा सकीदा? नहीं, परले कंढे नहीं जा सकते। कहो कैसे पार पावे, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो जे अगवाई करने वाला अगुआऊ, जे अगवाई करने वाला लीडर अगवाई करने वाला ही राह पे ठगी मारे तो दीन हो के किस कोल पुकार करिए? पुकार किहदे कोल करनी? खोते जो खाए बार, खोते जो खाए बार, कौन धाए राखन हार, चक्र वह करे अन्याय तो पूछे कौन साखी है। तो जे खेती नूं बाड़ खा जाए, खेते जो खाए बार, तो जे खेते नूं मैं खोते पड़ गया, खेते जो खेती नूं बाड़ ही खा जाए, खेते जो खाए बार, तो जे खेती नूं बाड़ ही खा जाए तो केड़ा राखी करने वाला आएगा। तो जे बादशाह ही बेइंसाफी करे जो चक्कर वह करे अन्याओ तो गवाह नूं किस पूछना है? तो पूछे कौन साखी है, गवाह नूं कौन पूछूगा? तो रोगी को वैद मारे, जे रोगी नूं वैद ही मार देवे, दवाई देनी है। मित्र को कमावे द्रोह, तो जे मित्र नूं ही ਧਰੋ कमावे, जे मित्र ही ਧਰੋ कमावे तो भरोसा किस ते कीता जा सकता है? गुरु ना मुक्त करे का पै बिलाखीए। ते जे गुरु ही मुक्त दा दान ना देवे, मुक्ति दा दान वाहिगुरू नाम दी दात नहीं दिती तो फिर किस कोलों मुक्ति दी आस रखी जाती? गुरु नानक ने अमृत नहीं छकाया, सतगुरु की बख्शिश करके जीव का पार उतारा किवें होवे? कि सतगुरु बख्शिश ही करे कि नाम की दात दे देवे, अमृत की दात दे देवे, बख्शिश तो बगैर पार उतारा नहीं हो सकता। मैं कहना रोल 110 की 200%, 1000% नरोल बख्शिश की खेड़ा अंदर गुरु नानक बख्शिश की झोली अड के लै लो, वाहिगुरू जी बख्शिश कर दे, बख्शिश कर दे। कोई मन मद कर गत भरमत चतर कुंठ, तो चरण कमल सुख संपट समाई है। मद कर हुंदा भौरा, मन भौरे वांग चौ दिशा में भटकदा, चतुरकुंठ भटकदा चौ दिशा। पर सतगुरु दे चरण कमल की शरण आउण ते अमृत छक के उसूलां नाल जुड़न नाल, सिमरन करन नाल, सिमरन की बख्शिश नाल सुख संपट समाई है। सहज सुख रूपी डब्बे विच लीन हो जाइए, शरीर विच ही मतलब लीन हो जाइए। शीतल सुगंध अत कोमल अनूप रूप, मद मकरंद रस अनत ना धाइए। शीतल सुगंधत अति कोमल ते बहुत सुंदर रूप अमृत समान सतगुरु की चरण धूली के रस नूं प्राप्त हो के मन किसी पासे नहीं जाता, प्राप्त होवे। सहज समाध आ गई ना, सहज समाध गुरु नानक की समाधि। उन्मन मस्त जगमग जोत, अंदर प्रकाश जोत जगमग कर रही है। अनहद धुन अंदरों वाहिगुरू 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 सुनन लग पे। एक रस चुन चुन चुन, बहुत प्यारी धुनी अंदरों उठ के लिव लाई सुरती लग जाती है। एक लाइन सारी जिंदगी का निचोड़ है। भाई सहज समाध गुरु नानक वर्गे बन के ना सुरती ला लो, फिर की होया? जो जगमगाती है, फिर अनहद धुनी अंदर ही चुनकार हो रही है, लिव लाई रखती है, लिव लगी रही है, लिव फिर 24 घंटे भावें तुम सुरती ला लो, 24 घंटे। गुरमुख 20 एक ईश सोहंग सोई जाने, आपा परंपर परम पद पाई। गुरमुख 20 एक तो निश्चय जानो कि सतगुरु की आग्ञाकारी सिख नूं एक वाहिगुरू
ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੋਹਣ। ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾ ਪਰੰਪਰ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਆਪਾ ਪਰੰਪਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮ ਪਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ। ਸੋ ਮਨ ਮਿਰਗ ਮਦ ਅਛਤ ਅੰਤਰਗਤ, ਭੁੱਲਿਓ ਭਰਮ ਖੁਜਤ ਫਿਰਤ ਬਨ ਮਾਹੀ ਜੀ। ਤੋ ਮਨ ਤਾਂ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕਸਤੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਮਦ, ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਮਦ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗੂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਨੱਠਦਾ ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਦਰ ਸਰੋਜਗਤ ਏਕੇ ਸਰਵਰ ਵਿਖੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਤੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਦਰ ਸਰੋਜਗਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਵਿਖੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰੋਜ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਵਿਖੇ। ਅੰਤਰ ਦਸੰਤਰ ਦੋਏ ਸਮਝਤ ਨਾਹੀ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਦਸੰਤਰ, ਪਰ ਮਨ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਡੱਡੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਦਸ਼ਾ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੈਸੇ ਵਿਖਿਆ ਧਰ ਤਜੇ ਨਾ ਬਿਖਮ ਕੋ, ਐ ਨਿਸ ਬਾਵਨ ਬਿਰਖ ਲਪਟਾਵੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁਖਦਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਦੁਖਦਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਬੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦੁਖਦਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਲਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਤਿਆਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਨਰਪਤ ਸੁਪਨੰਤਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਤ ਮੈਂ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ, ਬਸ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ। ਬਾਏ ਹੋਏ ਬਗੂਲਾ ਵਾਜੂ ਦਾ ਵਾਵਰੋਲਾ। ਬਾਏ ਫਿਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਬਾਸਨਾ ਕੀ ਆਗ ਜਾਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂ ਦਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਭੌਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੂਪ ਜਲ ਗਰੋ ਬਾਧੇ ਨਿਕਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੋ ਚੀਲ ਹੋਏ ਉੱਡੇ ਨਾ ਖਗ ਪਤੁ ਅਨੁਮਾਨੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਗਾਗਰ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਕੂਪ ਜਲ ਗਰੋ ਬਾਧੇ ਨਿਕਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਗਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੋਝੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਚੀਲ ਹੋਏ ਉੱਡੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉੜਦਾ ਫਿਰੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਰੜ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੱਗ ਪੱਤ ਅਨੁਮਾਨੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਖੱਗ ਪੱਤ ਗਰੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ। ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਮੁਖ ਉੱਤਮ ਅਥਵਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੂਸਾ ਬਿਲ ਖੋਏ ਖੋਦ ਨਾ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਗੁਫਾ ਕਹਾਵੇ। ਜੇ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੁਫਾ ਵਾਸੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚੂਹਾ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਰਪ ਹੋਏ ਚਿਰੰਜੀਵ ਵੇਖਲਾਂ ਬਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਠੀ ਤਪੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਫਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਚਿਰੰਜੀਵ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਵਿਰਤਕ ਨਿਰਮੋਹ ਤੋ ਚੀਤ ਹੋਏ ਅਤੀਤ, ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਹੋਏ ਰੇਨ ਕਾਮ ਧੇਨ ਮਾਨੀਏ। ਬਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਿਓਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣਦਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਉਮੈ ਗਵਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁੱਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ, ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰ ਲਈ ਸੱਪ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਲ ਉਤਾਂ ਉੱਡ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗਰੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਏ ਹੋਏ ਬਗੂਲਾ ਹਵਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਇਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਆਤਮ ਅਵੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਅਵੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈ। ਤੱਤੇ ਮਿਲੇ ਤਤ ਸਵਾਤ ਬੂੰਦ ਮੁਕਤਾਹਲ ਹੋਏ। ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਕੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸਪਰ ਕੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਾਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਮਿਲ ਜੋਤ ਜੈਸੇ, ਦੀਪ ਕਹਿ ਦੀਪਤ ਦੀਪ, ਤੋ ਹੀਰੇ ਹੀਰਾ ਬੇਦੀਅਤ ਆਪੇ ਆਪਾ ਚੀਨ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨਣ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਰੀਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੁਭਾਸਗਤ, ਚਤਰ ਬਚਨ ਜਨ ਕੁੱਲ ਉਕਲੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁਗੰਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਚੰਦਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਹਿਰਦੇ, ਸਤ ਰੂਪ ਦੇਖ ਦ੍ਰਿਗ, ਸਤਨਾਮ ਜੇਬਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਨ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਰੇ ਦੇ ਸਤ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਦ੍ਰਿਗ ਦ੍ਰਿਗ ਅੱਖ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਜੀਵਾ ਕੋ, ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਏ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਵੇਕ ਸਤ, ਸਰਵਨ ਸੁਰਤ ਨਾਦ, ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਧ ਸਤ, ਆਘਰਨ ਅਗਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਵੇਕ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਉਸ ਧੁਨੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਿਆ, ਨੱਕ ਨਾਮ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਨ ਅਗਾਏ ਹੈ। ਸੰਤ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ, ਹਸਤ ਅਵਲਿੰਬ ਸਤ, ਅਵਲਿੰਬ ਤੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਹੋਏ, ਪਾਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਪਾਰਸ ਹੋਇਆ ਵੇਖੀਦਾ। ਸਤਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ, ਅਲੱਖ ਲਕਾਏ। ਇਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜੀਭ ਕੰਨ ਨੱਕ ਤੇ ਰੁਚਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੰਚਣ ਸਦਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਲੇ ਅਲੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ, ਅਲੱਖ ਲਖਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਲੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਦੀ ਜਤਰ ਕਤਰ ਸਹਿ ਇਕੱਤਰ ਪਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਨਿਚਲ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ। ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਅੰਤਿਕਸ਼ ਮਨ, ਜਤਰ ਕਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੀਖਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਮਨ, ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਲੋਂ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਡੋਲ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀਤ ਹੈ। ਅਡੋਲ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ 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 ਜੀਵਨ में पूर्ण ब्रह्म ज्ञान ਧਿਆਨ ਉੜ ਆਨੇ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉੜ ਹਿਰਤਾ, ਧਿਆਨ ਉੜ ਆ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰੜਾਏ ਇਸ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਥੂਲ ਮੂਲ ਏਕ ਹੀ ਅਨੇਕ ਮੇਕ, ਗੁਰ ਸੋ ਗੋਬੰਦ ਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਚਿੱਤਰ ਮੈਂ ਚਤੇਰੋ, ਤੋ ਜੰਤਰ ਧੁਨੀ ਜੰਤਰੀ, ਜਨ ਕੇ ਜਨਕ ਜਾਣੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਚੀ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਰਮਿਆ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਵਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵਜੰਤਰੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ।
इदां ही वाहिगुरू, सारे पासे वाहिगुरू, सारे पासे वाहिगुरू है, सारे पासे वाहिगुरू। नायक है एक नायका अष्टता के, एक एक नायका के 5-5 पूत हैं। नायक मालक पति, नायका स्त्रियां पत्नियां, अष्ट 8, ताकि उन्हां दे गृह घर घर दा मालक एक है ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ 8 ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ 5-5 ਪੁੱਤਰ, 40 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਤ ਗ੍ਰਹਿ 4-4 ਨਾਤੀ। तो एक एक पुत्र दे घर अगे 4-4 पुत्र पोतरे, नाती 4-4, एक एक नाती दोए पत्नी प्रसूत है, अते एक एक पोतरे दियां 2-2 प्रसूत स्त्रियां, वो भी अगों गर्भवती है पोतरे दियां। तारू ते अनेक पुन, एक एक 5-5, ताके 4-4 सुत संतत सबूत है। तो उन्हां पत्नियां तो फिर अनगिनत बच्चे उपजे, एक एक तो 5-5, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 100-200। तो ताकि 8-8 सुता 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 8 सुत, तो ऐसे परिवार कैसे हुए एक सूत है। तो उन्हां पुत्रां तो 8-8 पुत्रियां ਅਤੇ हरेक पुत्री तो 8-8 पुत्र। तो जिसका ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕੋੜਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗ ਲੈ, ਨਿਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਸ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾ। जैसे मन 8 खंड, एक मन 8 खंड, खंड खंड 5 टूक, टूक टूक 4 बार, 4 फार, तो फार 2 फार हैं। तो एक मन दे 8 हिस्से, 8 5 सेगियां, अते एक एक हिस्से 5 सेरी, ते 5 टुकड़े 5 शेर हुंदे हन। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ 4 ਟੁਕੜੀਆਂ, 4 ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜੀ ਪਾ ਦੇ 2 ਫਾੜੇ, ਅੱਧ ਪਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਵੇਟ ਮੰਨਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਮੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਇੰਟਲ ਮਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ 40 ਹੁੰਦੇ। ਮਨ ਦੇ 8 ਹਿੱਸੇ, 8 5 ਸ਼ੇਰੀਆਂ, 8 5 40 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 8 5 40। तो अते एक एक हिस्से 5 शेरी, ते 5 टुकड़े 5 शेर। तो हरेक टुकड़े शेर दियां 4 टुकड़ियां, 4 पाइए, ते हरेक टुकड़ी दे 2 फाड़, अध पा। ये पुराना वेट आ। चलो ताहू ते पैसे और पैसा 1 5 टाक माथे 4 अनेक प्रकार है। तो उन्हों तो सरसाइयां, ते एक एक सरसाई दे 5 टांक, ते एक एक टांक दे 4 मासे। ते ये इस तरह कई तरह का खिलारा है। तो मासा 1 8 रत्ती 8 चावल की, ते हाट कन तोल तुलाहार है। तो एक मासा 8 रत्तियां दा, ते एक रत्ती 8 चौलां दी। इउं हट्टी ते किनका तोल तकड़ी ते तोले जा रहे हैं। पूर रहे सकल संसार बिखे, बस आवे कैसे जाको एतो विस्तार है। तो सारे संसार विच नगरां विच एक मन दा यह खिलारा है। एक मन मीन वेट, एक क्विंटल का यह खिलारा खिल रहा पे। तो जिस मन का इतना खिलारा है, भाव जेड़ा मन काम क्रोध लोभ मोह हंकार ईर्खा द्वैख निंदा चुगली तेर मेर लड़ाई झगड़ा बमाई चिंता फिक्र
ਇੰਨੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖਗਪਤ ਪਰਬਲ ਪ੍ਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮਹੰਸ ਤੋ ਚਾਤਰ ਚਤੁਰਮੁਖ ਚੰਚਲਾ ਚਪਲ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੋ ਮਨ ਗਰੜ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖੀ ਉਡਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਚੌਮੁਖਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੌਵੀਂ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਛੋਲਾ ਤੇਜ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ। ਚਾਤਰ ਚਤਰ ਮੁਖ ਚੰਚਲਾ ਚਪਲ ਹੈ। ਭੁਜ ਬਲੀ ਅਸ਼ਟਭੁਜਾ ਤਾਕੇ 40 ਕਰ 160 ਪਾਉ ਚਾਲ ਚਲਾ ਚਲ ਹੈ। तो मन वांग मन बहुत बलवान 8 बाਹਾਂ 8 ਪੰਜਸੇਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 40 ਹੱਥ ਹਨ, 40 ਸ਼ੇਰ, 160 ਪੈਰ ਹਨ, 160 ਪਾਈਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਕਿਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਵੇਟ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ। ਵੇਟ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਐਨਿਸ ਦੈਨਿਸ ਧਾਵੇ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਪ੍ਰਤ ਹੋਵੇ ਆਏ ਇੱਕ ਪਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਸੀ ਪਾਸੀ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਿੰਜਰੀ ਮੈਂ ਅਛਤ ਉਡਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕੋ, ਪਿੰਜਰੀ ਮੈਂ ਅਛਤ ਉਡਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕੋ, ਪੁਰ ਪੁਰ ਪੂਰ ਗਿਰ ਤਰ ਜਲ ਥਲ ਜਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਭ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਨ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਨਿਰੋਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। जैसे पंछी उड़त फिरत है आकाशचारी, सो जारी डार पिंजरी में राखियत आनक है। जैसे गजराज गहबर बन में मदोन, तो बस होए महावत कह औंकस मान कह। कहते जिमें आकाश विच उड्डण विचरण वाला पंछी दूर दूर तक उड़ता फिरदा है, पर जे उसनूं जाल नाल पकड़ के पिंजरे विच बंद कर लिया जाए तो वह किते उड़ नहीं सकता। जिमें कोई बड़ा बलवान हाथी संघने जंगल में मस्तिया होंदा है, पर वो फड़े जान ते हाथी वाहन दे कुंडे वो सुंबे दी चोट नाल मन के वस में आ जाता है। मस्तियां भुल गई न, मस्तियां नहीं करता, मस्तियां भुल गई न। जैसे बिखिया तर बिखम बिल में पतौल, तो गहे सप हेरा ताहे मंत्रण की कान है। देखिया जी, कहता जिमें सप बिखड़ी विग तड़िंगी पताल तक जांदी खुड विच हुंदा है, पर सपेरा उसनूं मंत्रां दी विधि नाल पकड़ लेंदा ना। तो तैसे त्रे पवन प्रत परमत चंचल चित नेचल होत मत सतगुरु ज्ञान कह। तो तिवें धरती आकाश पताल तिन्ना लोकां तक पहुंदा चंचल मन चल सो चल सतगुरु दी मत, मेरे गुरु नानक दा ज्ञान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी, वाहिगुरु मंत्र ग्रहण करके अडोल हो जाता है। भाव सतगुरु तो प्राप्त कीते नाम की कमाई कीतियां मन भटकनों हक जाता है। हो गई ना गल। सतगुरु कोई गुरु नानक कोई होर मन टिका देवे, आओ दिखाओ, कोई होर मन टिका देवे, दिखाओ मैनू किहड़ा मन टिका सकता है, कोई मैनू वो बंदा तो दिखाओ। रचन चरित्र चित्र विषम बचित्रपन, एक में अनेक भांत अनेक प्रकार है। वाहिगुरु दी रचना, रचन चरित्र ते कौतक दा चित्र आश्चर्यता भरी हैरानी वाला है। किवें उस वाहिगुरु ने एक एक चित्र विच कई तरह दे अनेकता अनंतता बरताई हुई है। अनेक भांत लोचन में दृष्ट, श्रवण में सुरत राखी, नासका सुबास रस रसना उचार है। क्या बात है। अखां विच वेखण दी शक्ति है, कन्नां विच सुनण दी शक्ति है, नक विच सुगंधी सुकण दी शक्ति है, जीभ विच रस चखण दी ते उचारण करन दी शक्ति। क्या बात है। अंतर की गत अंतर अंतर ही अंतर निर अंतर सरोतर है,
ते कहू की ना को जाने बिकम विचार है। तो औखी समझण वाली गल यह है कि इन्हां इंद्रियां दे शरीर दे अंदर ही अंदर अजिहा लगातार अंतरा पा रखिया है कि कोई इंद्रा एक दूजे इंद्रे बारे कुछ नहीं जानता। क्या विचार है। अगामो चरित्र चित्र जानिए चितेरो कैसे। नेत 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 नमो नमो नमस्कार है। जिस वाहिगुरु की सृष्टि रचना का चित्र समझ तो परे है। चित्र का चित्रहार उस वाहिगुरु नूं किवें समझिया जा सकता है। वो वाहिगुरु तीन काल बेअंत 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 ते बार बार नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार। वाहिगुरु तैनू नहीं समझ सकते, तैनू कोई बंदा नहीं समझ सकता। सो माया छाया पंच पूत भूत उदमात ढठ घट 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 काम सागर अनेक है। काम क्रोध आदक पंजे दूत माया दे परछाए हैं। ये तो गल ठीक है। माया छाया पंच दूत माया दे परछाए हैं। माया मां इन्हां दी, माया मां आ। इन्हां ने जीव के अंदर भूतनियां वांग खरूद मचाया होया है। भूतनियां वांग भूत उदमात ठठ इन्हां भूतनियां वांग इन्हां ने सारा खरूद मचाया। ठठ ठठना रचाउणा बनाउणा। तो इन्हां दे कारण हरेक शरीर रूपी छोटी जी घड़ी विच विषय विकारां दे अनेक समुंदर ठट्ठा मारे। छोटी जी घड़ी विच देखा लिखन छोटी जी घटका विच सागर अनेक है। अनेक सागर अनेकां सागर अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन ਠਾਠਾਂ मार रहा। ਠਾਠਾਂ विषय विकारां एक छोटी जी घड़ी विच अनेकां समुंदर ਠਾਠਾਂ विकारां दे समुंदर ਠਾਠਾਂ मार रहे हैं। तो औद पल घटका जुगाद पर जंत आसा लहर तरंग में ना तृष्णा की टीक है। मनुख की उम्र घड़ी पल मात्र थोड़ी जिही है पर आसा जुगान तक दियां आसा मन रूपी सागर विच विषय विकारां दियां लहरां दे उछाले हैं जिन्हां दी त्रिखा दा कोई सहारा ही नहीं। भाव बेअंत लालस है बेअंत लालस है। मन मनसा प्रसंग धावत चतुरकुंट। तो छिनक में खंड ब्रह्मंड जा देख जाव जाव देख है जाव देख है। तो मन वासना दे अधीन चारे कुंटां विच भज जांदा है। तो छिन मात्र विच खंड ब्रह्मंड जिथों तक हन उत्थे तक ही चला जाता है पहुंच जाता है। जाप देख है पहुंचिए। आद के ब्याद के असाध मन आद के ब्याद के उपाद के असाध मन साध साध बेको चरण शरण गुर एक है। चिंता फिकर ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਓਏ। जैसे मन लागत है लेखक को लेखे बिखे हर जस लिखत ना तैसो ठहरावे। जिवें किसी लेखाकार दा मन संसारक कारां विहारां दे लेखे विच जुड़दा है, सो वाहिगुरू दी सिफत सलाह लिखण विच उसे तरह नहीं स्थिर हुंदा। हर जस लिखत ना तैसो ठहरावे। हर जस लिखण होवे ना ते दा मन टिकदा नहीं। जैसो मन बनज बिहार के विस्तार विखे शब्द सुरत अवगाह न पावे। सो जिवें मन बिजनेस विच वंज वपार दे खिलारे विच तां पसरदा है, उसे तरह सतगुरु दे शब्द वाहिगुरू सिमरन विच सुरती मेल करन लई नाम सिमरन उस विच लीन होना उसनूं चंगा ही नहीं लगदा ना भावे। तो जैसो मन कनक और कामनी स्नेह विखे। जिवें मन सोने ते इस्त्री दे प्यार विच बड़ा मस्त हुंदा है, साध संगत ऐसो ने पल न लगा। ते ओहो जिहा प्यार पल भर भी साध संगत विच नहीं आउंदा, आउंदा ही नहीं। सो माया बद धंध विखे आवत बिहाए जाए। तो माया बंधना दे धंधियां विच उम्र बीत जाती है। गुर उपदेशहीन पाछे पछतावे। गुरु दे उपदेश जिन्हें नहीं लिया, गुरमंत्र नहीं लिया, अमृत नहीं छकिया,
ਤੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਏ। ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾ ਠਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਮਨ ਧਾਵੇ ਪਰ ਤਨ ਧਨ ਦੁਖਨ ਲੋ, ਤੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੋ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ, ਪਰਾਏ ਧਨ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲ ਤਾਂ ਭਜਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਤੀਨ ਹੀਨ ਦੀਨਤਾ ਕੇ ਦੀਨਤਾ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਲਗਾਵਈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀਨਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਭਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਨਾ ਠਹਿਰਾਵਈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕੁੱਕਰ ਜਿਉਂ ਚੌਂਚ ਕਾੜ ਚਾਕੀ ਚੱਟ ਬੇਕੋ ਜਾਈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਲਾਗੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਛਤਾਵੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਬੂਥੀ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਪਾਸ ਮਿੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਮਿਲਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਨੀ ਦਾਦਰ ਕਮਲਗਤ, ਤੋ ਮਿਰਗ ਮਿਰਗ ਮਦ ਗਤ ਅੰਤਰ ਨਾ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਡੱਡੂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਹਿਰਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਮਨ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਐ ਬਿਕ ਬਿਖਮ ਕਹਿ, ਤੋ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਸੰਖ ਨਿਤ ਹੀਨ ਥਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਫਣ ਵਿਚਲੀ ਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਵਾਫਕ ਕਹਿ ਕੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੋਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਸਮੀਪ ਜੈਸੇ ਬਾਸ ਨਿਰਗੰਧ ਕੰਧ, ਉਲਵੇ ਅਲਖ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਹੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਨੀ ਦਾਦਰ ਕਮਲ ਗਤ, ਤੋ ਮਿਰਗ ਮਿਰਗ ਮਦ ਗਤ ਅੰਤਰ ਨਾ ਜਾਨੀਏ। ਡੱਡੂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਣੀ ਮੈਂ ਮਨ ਜਾਣੀ ਐ ਬਿਖ ਬਿਖਮ ਕਹਿ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਸੰਖ ਨਿਧਹੀਨ ਬਕ ਬਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਫਣ ਵਿਚਲੀ ਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਸੰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਮੋਲਕ ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਵਾਫਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਨ ਸਮੀਪ ਜੈਸੇ ਬਾਂਸ ਨਿਰਗੰਧ ਕੰਧ, ਉਲੂਏ ਅਲਖ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਧਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਹੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਲੂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਏ ਤੇ ਧਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਧਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਬਾਝ ਬੱਧੂ ਮਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਭੇਟ ਨੇਫਲ ਸਿਬਲ ਜਿਉ ਹੋਮ ਮੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ। ਬਾਝ ਬੱਧੂ ਬੇਰਾਦ ਇਸਤਰੀ, ਮਮ ਮੈਨੇ ਮਮ ਮੈਂ, ਸੇਬਲ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਧ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਫਲ ਰਹਿਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਫਲ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਈ।
ਸੋ ਬਰਖਾ ਚਤੁਰਮਾਸ ਭਿਦੇ ਨ ਪਖਾਨ ਸਿਲਾ, ਨਿਪਜੇ ਨ ਧਾਨ ਪਾਉਣ ਅਨੇਕੋ ਪਾਵ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਮਾਸੇ ਦੀ ਬਰਖਾ ਨਾਲ ਚਤੁਰਮਾਸ ਭਿਦੇ ਨ ਪਖਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਮਾਸੇ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲਾ ਭਿੱਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੀਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਉਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਈ। ਚਤੁਰਮਾਸ